지금 미국에서 트럼프 대통령이 아주 폭탄 선언을 했습니다. 먼저 트럼프 대통령이 나와서 한 대국민 연설 부분을 저희들이 중요한 부분만 잘라서 먼저 보여드리고 설명을 이어가겠습니다. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation, and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. The American people are beautiful, our great American people, but that all changes right now. The documents we will release starting tonight have been gathered by the White House Government Transparency Task Force, a great group of people, along with the staff of the President's Intelligence Advisory Board, supported by our top intelligence agency chiefs, who have all personally reviewed the findings. We are presenting this evening and fully confirmed their authenticity. You can see these documents for yourself at whitehouse.gov. That's whitehouse.gov. Go check it out. Our purpose in disclosing this information is not to weaken confidence in election, but to earn that confidence by confronting vulnerabilities and correcting them very, very quickly. And that's what we're doing. The documents cover 5 major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project. Compounding the travesty, the second set of documents we are releasing reveals that members of the deep state, very, very famous group of people, in many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling, covering it up from both the president and the American people like nobody thought was possible. U.S. spy agencies began learning about the compromise of voter registration files in 2020 when they discovered that tens of millions of voter data, think of that, tens of millions of voters' data in 18 states have been bought, stolen, or hacked by China, could use this access to these systems to disrupt election processes within the United States of America. Tonight we're releasing all of those findings, and spanning from January 2020 to June 2026, this is a cyber threat aimed at the very heart of our democracy. Many people have questioned whether it could actually be possible to electronically manipulate vote totals or change election results on these terrible machines. Today, we are releasing documents that show the CIA obtained reporting of a specific plot to do a big number in favor of the corrupt Maduro regime in Venezuela, and that's exactly what happened, conspiring to digitally rig their own country's elections in 2020, and that's what they did. This reporting included precise details about methods to regime develop to digitally alter vote totals in ways that could not be detected even with an audit, no matter how deep they went. 네, 시청자 여러분, 트럼프 대통령이 한 말 중에 핵심적인 부분만은 제가 떼내어서 여러분께 보여드렸는데요. 이 인공지능 번역이라서 이게 이제 말한 거하고 번역되는 게 약간 시간차가 있습니다. 자, 그런데 중요한 건 뭐냐? 카드를 돌려주세요. 중요한 건 뭐냐? 중국이 미국의 유권자가 한 2억 5천만 명쯤 됩니다.
미국에 투표할 수 있는 사람이 2억 5천만 명쯤 되는데 중국이 2억 2천만 명의 미국의 유권자 정보를 불법으로 탈취했다. 이 이야기를 한 겁니다. 이건 무슨 소리냐? 한국식으로 이야기하면 통합 선거인 명부에 들어있는 대부분의 사람의 정보를 가져갔다 이 소리입니다. 어마어마한 이야기죠. 그래서 미국 대선에 개입했다. 즉 민주당 바이든 표를 더 줬다. 그래서 지난번에 자기가 떨어졌다 이 소리입니다. 중국 당국이 어떻게 나올지 정말 궁금합니다. 자, 일단 이거 관련해서 보도된 걸 제가 조금 소개를 할게요. 트럼프 대통령 말입니다. 2020년 대선부터 수년간에 걸쳐 중국이 역사상 최대 규모로 여겨지는 선거 데이터 침해를 실행했다. 이건 무슨 말입니까? 미국 유권자 파일 2억 2천만 건을 불법적으로 불법적으로 어떻게 확보한단 말입니까? 해킹했다 이 소리죠. 쉽게 이야기하면은 선거할 수 있는 유권자의 데이터를 해킹해서 빼갔다 이 소리입니다. 여러분. 이 눈에 보입니까? 눈에 안 보입니다. 여러분. 이 유권자의 정보에는 어떤 게 들어있느냐. 이게 참 어떻게 보면 충격적인 거예요. 그 사람의 이름, 주소, 전화번호, 정당 선호도, 이게 민주당 지지자인지 공화당 지지자인지, 그리고 유권자 등록, 다른 비도덕적 활동에 필요한 민감한 데이터, 이거 전과지 전과. 이 사람이 어떤 전과가 있는지 다 들어갔다 이 소리입니다. 여러분. 이야 정말 충격입니다 이거. 그런데 FBI나 CIA 같은 미국의 정보 당국이 이를 알았는데도 불구하고 민주당 바이든 정부에서도 민주당 힐러리 정부에서도 이야기하지 않았다 이거예요. 클린턴 정부에서도 뭐 그렇겠죠. 그 정보를 비밀로 유지하고 숨겼다. 왜? 대통령이었던 트럼프 자기에게도 다른 누구에게도 이를 알리지 않았다. 왜? 그렇게 선거해야 민주당이 이기니까. 그래야 공화당이 떨어지니까. 또 트럼프 대통령이 이렇게 이야기했습니다. 어떤 한 평가 보고서가 언급했듯이 우리는 최소한 러시아, 중국, 이란, 북한을 비롯한 미국의 적대 국가들과 비국가 단체들이 미국의 선거 인프라를 침해할 능력을 갖추고 있다고 판단한다. 야, 이거 어마어마한 소리입니다, 지금. 미국의 통합 선거인 명부가 탈탈 털린 거예요. 그 선거 개입했다는 소리입니다. 이거 누가 이야기한 거예요? 트럼프! 미국 대통령. 무슨 시민단체나 무슨 국회의원이나 이런 사람이 아니라 미국 대통령, 미합중국 대통령이 공식적으로 이 말을 했다. 이건 뭘 이야기하는 겁니까? 중국이 세계적인 부정선거의 온상이다 이 소리죠 이게 지금. 왜 남의 나라 유권자 정보, 유권자가 2억 5천만 명인데 2억 2천 건 정도를 왜 탈취해 가냐고. 중국이 뭐 선거하는 나라예요? 거기에 뭐 민주주의 선거가 있어요 없어요? 없잖아요 거기는. 왜 가져가냐 이거예요. 다른 기사를 또 보니까 동아일보 기사는 이렇게 정리가 잘 되어 있습니다. 자, 중국이 미국 유권자 파일 2억 2천만 건을 획득했다. 중국이 투표를 등록하고 기타 불순한 활동에 참여하는 데 필요했고 실제로 일어나고 있다. 부정선거 개입했다 이 말이죠. 이러한 사실을 이전 정부, 민주당 바이든 정부 등이 은폐했다. 이게 완전히 골 때리는 이야기입니다 지금. 두 번째, 중국이 미국의 대기업들과 중국 측 인맥을 활용해서 미국 대통령을 반대하고 미국 언론인을 이용해서 미국 대통령에게 부정적으로 보도하고 그 대가를 지불했다. 돈 줬다 이 소리죠. 이게 지금 누구 말입니까 여러분? 트럼프 대통령 말입니다. 다른 사람 말이 아니고. 미합중국 대통령은 전 세계에 있는 모든 정보를 취득할 수 있는 위치에 있습니다. 그 사람이 이야기를 했다고요. 에?
또 이런 이야기도 했다고 합니다. 중국이 민주당 출신의 조 바이든 전 대통령을 위해 불법 투표 용지를 제조하려는 시도가 있었다. 여러분 이거 아셔야 됩니다. 투표 용지는 도장 안 찍은 거고요. 투표지는 도장이 찍힌 겁니다. 아시겠죠? 투표 용지는 그냥 새 거. 투표지는 그겁니다. 저 도장 찍은 거. 예. 자, 그런데 트럼프 대통령이 이 동아일보보다 이 연합뉴스보다 설명이 더 잘 돼 있네요. 또 이렇게 이야기했습니다. 전자투표기와 투표용지 시스템 등이 부정선거에 활용되었다. 그러면서 적대 국가인 러시아, 중국, 이란, 북한 등이 부정선거에 개입하고 있다는 취지로 말했다. 유권자 등록 데이터베이스, 이거 뭡니까? 통합선거인 명부, 투표로 기타 공식 선거 웹사이트가 가장 취약하다. 적대 세력은 이러한 시스템에 대한 접근을 이용해 선거 과정을 방해할 수 있다. 뭔 소리입니까? 전산 조작한다 이 소리지. 해커들이. 그래서 지난 2020년 대선에서 미국의 미시간주 경찰이 특정 단체를 급습을 했는데 그 단체가 허위로 유권자 정보를 등록해서 투표했다. 근데 당시 미국 민주당 바이든 행정부는 관련 수사를 지연시켰고 FBI 국장에게 이 사안을 철저히 조사하도록 지시했다. 어마어마한 충격 폭로가 나온 겁니다. 제가 며칠 전부터 여러분 단둥 프로젝트라는 책을 소개시켜 드렸죠. 혹시 단둥 프로젝트 그 사진 있으면 올려주실래요? 단둥 프로젝트. 예, 단둥 프로젝트. 자, 트럼프 대통령이 미국 대선에 중국이 개입했다고 폭로, 2억 명이 넘는 미 유권자 정보를 불법 취득했다고 공식 선언했습니다. 자, 그러면 여기서 궁금증이 하나 생기죠. 중국이 미국의 유권자들도 터는데 한국 유권자는 정보를 안 틀었을까? 중국하고 가장 가까운 자유민주주의 국가가 어디입니까? 한국하고 일본 아닙니까? 그러면 그래서 타이완하고, 그죠? 그럼 한국의 유권자 정보는 중국 해커들이 안 털어갔을까? 당연히 궁금증을 가져야 되죠. 미국 거도 털어가는데 저 멀리 있는, 예, 맞습니다. 저 멀리 있는 미국 거도 털어가는데 바로 중국 코앞에 있는 자유민주주의 체제 국가인 대한민국의 통합선거인 명부 일부를 털어가지 않았을까? 당연히 의심해 봐야 되지. 에? 당연히 의심해 봐야 되지. 그래서 이게 남의 나라 문제가 아닌 겁니다, 여러분. 자, 제가 며칠 전부터 이 책을 소개를 드렸는데 단둥 프로젝트, 이 책의 주 내용이 뭐냐? 전 세계 부정선거 하려는 조직들이 글로벌하게 움직이고 있고, 특히 우리나라와 관련된 것은 2001년도 김대중 정권 시절에 만들어졌던 중국 단둥이 어딘지 아시죠, 여러분? 신의주 바로 넘어가면 있는 도시입니다. 거기서 조금 더 가면 심양이라고, 요령성 성이죠. 심양이 큰 도시입니다. 그 단둥의 남북 합작으로 컴퓨터 소프트웨어 개발하는 단체를 만들었는데, 그 당시에 대한민국의 유능한 IT 전산 전문가들이 북한에서 넘어온 똘똘한 대학생들에게 한국에서는 이런 식으로 전산 개발한다, OS 운영체계 다 가르쳐주고 싹싹 기술 전수를 해줬는데, 그걸 이명박 정권이 들어서서 남북 관계가 경색이 되니까 그 단체는 해체가 됐습니다. 해체가 됐는데, 그때 그 대한민국의 OS 운영체제, 컴퓨터를 움직이는, 전산을 움직이는, 네트워크를 움직이는 그 OS 운영체계를 다 습득해간 북한의 아이들이 북한에 들어가서 어디로 갔다? 정찰총국으로 갔다. 그래서 김숙희라는 그런 해커들이 육성되는 씨앗을 그때 뿌렸다. 걔들이 지금 전 세계를 다니면서, 뭐 다니는 것도 아니죠. PC만 있으면 되니까. 9to6,
평범한 회사원처럼 이렇게 돼 있지만 실질적으로 전 세계 가상 화폐, 코인 이런 거 털어내는 해커들이다. 이런 주장입니다. 이 책의 주장은. 그런데 이 책에도 이야기가 나와요. 전산 조작을 어떻게 하느냐. 여러분, 현대 개념의 부정선거라는요, 뭐 이 투표지 집어넣고 이런 게 아니고, 내가 여기서 요번에 여러분 많이 보셨지만 입력 오류 이런 거 나오죠. 입력 오류. 입력 오류가 아니고 아예 대놓고 전산 조작을 한다 이 소리입니다. 홍길동 100표, 홍길순 90표 이런데 이게 사사사삭 하면 저쪽으로 날아갈 때 홍길동 90표, 홍길순 100표 이런 식으로 만들 수 있다는 거예요. 그 가능성이. 응? 이 책은 지금 조금 건강이 안 좋으신 김미영 대표하고 로이 킴이라는 분이 쓰신 책입니다. 제가 이분들 어떻게 하면 기회가 되면 모셔서 여러분들께 책 내용을 상세하게 소개시켜 드리겠습니다. 자, 그 내용이 지금 트럼프 대통령, 그러니까 이 책을 읽으시면은 트럼프 대통령이 오늘 하는 이야기가 뭔지를 이해를 할 수 있어요. 제가 이 책이 기가 막히게 나왔습니다. 타이밍이. 자, 그러니까 미국 유권자의 거의 대부분을 차지하는 2억 5천만 명 중에 2억 2천 명 정도의 미국 유권자 정보를 탈취해 갔는데 이름, 전화번호, 주소, 민주당 찍는지 공화당 찍는지 선호도, 그리고 약간 정과 같은 어떤 비도덕적인 내용 이런 거에 다 들어갔다는 거 아닙니까? 그런데 미국도 들어가는데 한국은 그냥 못 들어갔을까? 중국이 미국도 위협적인 국가지만 한국은 더 위협적인 국가예요. 바로 코앞에 있으니까. 그럼 한국의 통합선거인 명부에 손대려고는 하지 않았을까? 그게 바로 이겁니다. 미국의 지금 부정선거 관련해서 폭탄 선언하는 트럼프가 있다면 대한민국에 누가 있습니까? 오늘 올공의 장동혁 대표가 있는 거예요. 이 참 기가 막히죠. 그러니까 한국이 지금 국제적으로 유행하는 거 거의 한 달 만에 직수입됩니다. 그런 나라입니다. 지금 선진국이에요. 이게 아주 심각한. 자, 그런데 제가 기사를 검색하다 보니까 올해 1월 7일 날 이재명이 뭐라고 했느냐. 중국이 선거 개입한다고 그 정신 나간 소리 아니냐. 이렇게 한 바가 있습니다. 경향신문 기사가 있네요. 근거 없고 불필요한 혐오 조장은 없애야겠다면서 중국이 한국의 부정선거에 개입했다는 음모론을 사례로 언급했다. 이런 정신 나간 소리를 내서 감정을 상하게 해서 되겠느냐? 여러 차례 지적하고 명백한 허위 주장이나 행동을 제지하면서 많이 줄어들긴 했지만 이 점에 대해 중국 정부나 국민이 알게 되면서 호감도가 개선된 듯하다. 중국이 부정선거에 개입했다는 이런 정신 나간 소리를 해서 되겠느냐? 여기에 대해서 이재명 정권은 답해야 됩니다. 자, 트럼프 대통령 이야기했잖아요. 미 유권자 대부분을 차지하는 2억 2천만 건의 유권자 정보를 불법으로 탈취해 갔다. 그럼 한국은 윤석열 대통령 시기에 2023년 10월 국정원이 뭐라고 발표했습니까? 전산 조작이 가능하다. 선관위 사이트가 전산 조작이 가능하다. 해킹이 가능하다. 너무 비밀번호 1, 2, 3, 4, 5다. 뭐 예를 들자면 지금 폭탄 선언이 터진 겁니다. 지금 여기에 구체적인 나라를 적시했어요. 중국, 러시아, 이란, 북한, 베네수엘라. 자, 내리시고 부정선거 이 트럼프 대통령의 오늘 이 발언은 제가 좀 더 오늘 워싱턴 백악관 그 사이트에 들어가서 그걸 다 다운받아서 분석을 해서 제가 전문가를 모시고 한번 여러분께 소상하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 저는 이 분야의 전문가가 아니니까. 전문가도 아니면서 아는 척하면 안 되죠. 전문가를 모시고 한번 제대로 걸려들었네. 예, 제대로 걸려들은 거예요 지금. 아니 미국의 유권자 2억 5천만 명인데 2억 2천만 명 유권자 정보를 탈취해 갔으면은 대한민국 유권자가 몇 명입니까? 인구 5천만 명 중에 한 2,800만 명 좀 될까요? 그거 털어가는 건 뭐 식은 죽 먹기지 뭐. 그렇지 않겠어요? 제 정부도 다 털렸을 것 같은데. 이영풍은 어떤 정당을 지지하고 휴대폰 번호는 뭐고 뭐 등등 이런 거. 미국식이라면 다 털린 거죠 뭐. 최근에 뭡니까 여러분 통신사를 통해서 저도 그래서 유심칩 바꿨거든요. SK, LG U 플러스 KT 뭐 이런 거 있잖아요. 그 사건이 그 사건하고 연관이 있는 거지.
그런 식으로 털어가는 거지 뭐. 참네. 자, 지금 많은 분들이 보시네요. 한 6천 명. 제가 오늘 또 다른 책을 하나 들고 나왔습니다. 징비록입니다, 여러분. 이 징비록은 어떤 책인지 아시죠? 서해 유송룡 선생이 350년 전에 쓴 책입니다. 임진왜란을 겪고 나서 이 책을 썼습니다. 이 책은 당시 국가 기밀이었습니다. 이 책은 절대 외국에 보여주지 마라 이래가지고 국가 기밀이었어요. 근데 이걸 이제 그 뒤로 한글로 이렇게 많이 풀어서 이제 시중에 가면 읽을 수 있습니다. 징비록. 이 징비록에 뭐라고 돼 있느냐? 이게 350년 전에 조선이나 350년 후에 지금 대한민국이나 거의 유사하다. 제가 한 세 군데만 소개해 드릴게요. 일본 사람인데요. 이 사람이 일본 귤강광이라는 사람이 있었습니다. 귤강광은 통신사로 조선에 온 사람입니다. 일본에서 보낸 통신사예요. 통신사가 뭡니까? 스파이지 뭐. 공작원이지 뭐. 서로 뭐 연락병이다 이러면서 그거 가서 다 보고 들은 것 일본 본국에 보고하는. 자, 그런데 이 귤강광이 이런 이야기를 합니다. 경상북도 상주에 도착했는데 귤강광이 그 관리들이 접대를 했어요. 이제 일본에서 통신사가 왔으니까. 귤강광의 말입니다. 내가 여러 해 동안 전쟁 속에서 살았으니 이렇게 수염과 머리털이 다 휘어졌는데 당신께서는, 그러니까 조선의 관리, 당신께서는 이렇게 노래 부르고 기생들 품에서 아무 걱정 없이 지냈는데도 오히려 머리털이 희게 된 것은 무슨 까닭입니까? 이렇게 물어봅니다. 나는 일본 전국 시대에 그 전쟁, 숱한 전쟁을 다 피해가면서 이제까지 살아남는다고 정말 힘들게 살아와서 머리가 허연데 니는 맨날 술 먹고 기생들 품 안에서 노는데도 니는 어떻게 머리가 그렇게 하얗게 됐냐 이 소리입니다. 그러면서 서울에 도착했는데 예조 판서죠. 지금 법무장관? 또 잔치를 베풀어 줬어요. 술이 얼큰이 취하자 귤강광이 일부러 후추를 이렇게 바닥에 떨어뜨립니다. 후추를 했더니 기생과 악공들이 서로 다투어서 그거 주워 담아서 집에 가려고 했다. 귤강광이 숙소에 돌아와서 탄식하면서 통역에게 뭐라고 했느냐? 조선, 너희 나라는 망할 것이다. 기강이 이렇게 허물어졌으니 망하지 않기를 어찌 기대할 수 있겠는가? 이렇게 이야기했다고 합니다. 조선, 너희 나라는 곧 망할 것이다. 두 번째 하나 소개할게요. 전쟁이 났습니다. 전쟁이 나서 장군이 한 사람이 어느 지역에 가서 군사를 모집을 하려고 했습니다. 모병을 하라고 했죠. 그래서 다 모였습니다. 모였더니 여기 이렇게 되어 있습니다. 모인 사람들이 여염이나 시정에 있는 백도들이다. 백도들이 무슨 말이냐? 군사훈련을 받지 못한 사람들이다. 칼 한 번 들어본 적 없는 사람이다. 또 이 백도들 설이나 유생이 뭡니까? 공자월 맹자월 했던 이게 절반이나 되더라. 또 임시로 점검했더니 유생들은 관복을 입고 삿갓을 쓰고 있고 시권을 들고 있다. 시권이 뭐냐? 붓글씨로 이렇게 쓰는 종이 있잖아요. 그 종이 들고 있더라는 거예요. 그 말은 뭔 말입니까? 저는 전쟁 못합니다. 저는 저 공자월 맹자월 저 붓글씨 써야 되는데요. 군사 뽑히기를 모면하려고 애쓰는 사람들만 뜰에 가득할 뿐이었고 전장에 보낼 사람은 없었다. 이런 게 나옵니다. 그리고 마지막 충무공 이순신 장군과 원균의 이야기가 나옵니다. 제가 충무공 이순신 장군 이야기 안 해도 되겠죠. 원균 이렇게 이야기합니다. 원균은 자기가 사랑하는 첩과 함께 한산도에 있는 운주당에 거처하면서 울타리로 당의 안팎을 막아버려서 여러 장수들은 그의 얼굴을 보기가 드물거디었다. 또 술을 즐겨서 날마다 술주정을 부리고 화를 내면서 형벌 쓰는 일에 법도가 없었다. 이게 뭔 소리입니까 여러분 이거? 서해 유송룡 선생이 쓴 이 징비록, 이 징비록이 350년 전에 이야기인데요.
지금 대한민국이 이렇지 않다는 법이 있습니까? 안규백 국방장관을 보면 제가 말씀을 드리고 싶어요. 안 장관, 니 서해 유성룡 선생의 징비록 한번 읽어봐라. 어? 이 징비록에 네가 300년 뒤에 이 징비록 버전 시즌2에 기록되지 않을 자신감 있나? 저는 그 말씀을 드리고 싶어요. 서해 유성룡 선생이 이걸 남기면서 여기 보면 온갖 이야기 다 있습니다. 먹을 게 없어서 조선 백성들이 사람을 잡아먹었다는 소리도 있어요. 이 안에. 이게 지금 남의 나라 이야기가 아니다 이거예요. 오늘 그래서 제가 뉴스를 좀 빨리빨리 카드 뉴스 가지고 통과시키겠습니다. 왜냐하면 이제 패널 손님들이 오시기 때문에. 첫 번째, 3군 총동창회 군심이 폭발했습니다. 국민과 함께 총 걸기할 것이라고 선언했습니다. 지금 안규백이 육해공 사관학교, 지금 경북 영천에 있는 삼사관학교도 없앤대요. 다 그냥 다 때려 모아가지고 대전에 다 모은대요. 그래서 지금 그 3군 동창회 군심이 폭발했습니다. 국민과 함께 총 걸기할 것이랍니다. 어떻게 전개될지 모르겠습니다. 그런데 이 내용은 공청회 한 번 없이, 다음 카드 뉴스입니다. 공청회 한 번 없이 통폐합시킨다 이게. 왜 이렇게 서두르냐 이거예요. 사관학교는 어떤 학교입니까? 일반 대학교가 아닙니다, 여러분. 군대라는 조직은 어떤 조직입니까, 여러분? 국가가 관리하는 조직으로서 합법적으로 국가의 명령에 따라서 살인을 할 수 있는 조직이에요. 군대라는 조직은. 일반 종합대학하고 다른 겁니다, 여러분. 응? 공청회 한 번 없이 다 통폐합시키고 결국 군 일각에서 나오는 이야기는 이거 육군사관학교 없애려는 거다. 육군사관학교 없애렸다. 자, 다음. 이런 어떤 그 청사진은 이미 올 초에 내란 극복 등 무슨 자문위원회가 권고한 내용을 주요 골자로 하고 있습니다. 올해 초에. 민간 종합대를 설립하고 토론 실험 교육이 들어가고 의무 복무 기간도 단축한다. 뭐 이런 겁니다. 그러니까 대한민국이 군대를 그냥 없애버리자는 거죠. 이게 지금 보면은. 군에는 여러분 장교, 부사관, 사병이 있습니다. 이 장교 만드는 집단을 그냥 없애버린다 이 소리예요. 쉽게 이야기하면은. 또 지난번 윤석열 대통령 비상계엄 시기에 주요 활약한 인물들이 다 보니까 육군사관학교 78학번 88학번 87학번 이렇거든요. 그러니까 이번 기회에 그냥 육군사관학교 없애버리자 이 소리 같은데, 이걸 좌파 매체의 프레시안이 이렇게 보도했어요. 한번 보실래요? 좌파 매체가 뼈 때린 본질 프레시안 보도입니다. 윤석열 내란 주역 출신 학교 육군사관학교 없애기, 이렇게 제목을 뽑았습니다. 이재명 정권이 왜 육군사관학교를 없애려고 하는지 여러분 대충 짐작가시죠? 이거는 3군 통합성 강화 이런 건 차원이 다른 거예요. 제가 전에 말씀드린 것처럼 이스라엘에는 육군사관학교, 공군사관학교, 해군사관학교 없습니다. 통합해서 국군, 이스라엘군 IDF 사관학교입니다. 근데 거기는 주력이 공군이에요, 공군. 이스라엘군은 주력이 공군입니다. 해군 아닙니다. 바다 텔아비브 앞에 그 바다 조그만한 지중해 바다 하나밖에 없죠. 육군? 거기는 다 우리처럼 산악 지역이 아니고 사막 지역이죠. 그러니까 공군이 제일 중요합니다. 선빵 때리는 부대, 공군. 그래서 공군 출신들이 잘 나가요. 근데 거기는 통합 작전을 많이 해야 되기 때문에 처음부터 사관학교가 통합이 되어 있습니다. 이스라엘 건국될 때부터. 근데 우리는 그렇지 않죠. 산악 지형이 많기 때문에 육군 보병이 중요하고요. 삼면이 바다기 때문에 해군도 중요하고요. 이걸 전력 지원을 해주는 공군은 더 중요하죠. 그래서 거기에 제일 똑똑한 사람들을 배치해서 엘리트 군 장교를 육성해 왔던 것입니다. 근데 이걸 다 허물어 버리겠다? 자, 여기에 대해서 여론은 아주 반발이 빗발칩니다. 여론조사 해봤습니다. 사관학교 통폐합 국민 50% 반대. 이건 개혁신당 앞에 있을걸요. 개혁신당 이제 먼저 보내주세요. 네, 개혁신당에서 여론조사를 했어요. 국민 75%가 사관학교 통폐합 반대합니다. 특히 나 매우 반대한다. 이 75% 중에 나 매우 반대한다. 이게 69%나 됩니다. 국민들이 알고 있는 거죠, 이거는.
MBS 여론조사도 있는데 사관학교 통폐합 있나요? 카드뉴스? 국민 55% 반대. 이건 넘어갑시다. 예. 자, 그런데 안규백이 국방장관이 되고 나서 어떤 일이 벌어졌느냐? 한 총에 한 책, 총 한 자루에 책 한 권, 이 프로젝트를 추진했습니다. 그거 한번 카드뉴스 올려보세요. 여러분, 군대라는 조직에 대해서 우리가 근본적으로 다시 한번 생각해 봐야 돼요. 군대라는 조직은 뭐냐? 군대에 가서 그럼 내가 독서 열심히 해서 시험 공부 열심히 해서 제대하고 나면은 내가 뭐 고시치고 뭐 어디 취업하고 뭐 이런 데냐? 군대가. 그렇지는 않거든요. 군대라는 조직은 그런 조직은 아닙니다. 기본적으로. 근데 이제 6.25 전쟁 이후에 평화 시기가 오래 진행이 되고 있기 때문에 저도 이제 군 사병으로 근무했습니다만은 이제 제대하면은 취업돼야 되고 이러니까 뭐 틈틈이 책도 보고 뭐 이런 거죠. 근데 주가 뭐냐 이게 주가 몸통이 뭐냐 이게 나라 지키는 겁니다. 꼬리는 내 제대하면 취업 준비해야지 뭐 이런 거죠. 근데 꼬리가 몸통을 흔들어 버린다. 이러면 어떻게 됩니까? 군대 조직은 괴멸되는 거죠. 야, 군대 가서 읽어야 될 책이 뭐냐? 지금 안규백이 추천한 책이 뭔지 아세요, 여러분? 공자의 논어, 맹자, 뭐 이런 겁니다, 여러분. 지금 보고 있으면은 이건 한심한 정도가 아니고 그냥 대한민국 군대를 그냥 없애버리려고 하는 거예요, 이건. 군인들이 공자왈, 맹자왈 하고 있으면 아까 제가 보여드렸던 이 징비록에 나오죠. 야, 일본군이 쳐들어와서 전쟁해야 되는데 동네 사람들 다 모아봤습니다. 한 300명. 절반이 전부 붓글씨 쓰는 종이 들고 있고 갓 쓰고 있고 나머지는 군사교육을 받은 적도 없고 그러니 그 사령관 이야기가 전쟁터에 보낼 사람이 한 명도 없다. 뭐 이런 나라 만들자는 겁니까 지금? 지금 대한민국 주변에는 대한민국이 잘 되지 말기를 바라는 적성 세력들이 우글우글해요. 그런 나라 속에서 틈바구니에 끼어 살면서 군대를 해체하면 어떻게 되겠다는 거예요 이게. 공자왈 맹자왈 조선시대 망항했던 거 똑같은 거 아니냐고 이게. 노론소론 공자왈 맹자왈 한반도 천동설주의자들. 미국 국방장관 한번 볼까요? 미국 국방장관. 미국 육군의 권장 도서는 뭔지 아십니까 여러분? 전쟁론, 국제정치, 군사작전 이런 걸 책을 읽으라고 권장합니다. 저 개인적으로요 35년 전에 미 육군 보병 제2사단 판문점 바로 옆에서 근무했습니다. 거기 미 육군 도서관에 갔더니 공자 논어 이런 거 없습니다 여러분. 맹자 뭐 이런 거 없습니다. 뭐 셰익스피어 뭐 이런 거 없습니다 여러분. 거기에는 항상 군사작전을 어떻게 하느냐, 국제정치가 어떻게 돌아가느냐. 이건 제가 한번 신문에 난 거를 소개를 좀 해야 되겠네. 구체적인 책들이 어떤 거냐. 미 육군의 권장 도서는 이런 겁니다 여러분. 미 육군 참모총장의 독서 리스트에는 국제정치학, 지정학, 미군 작전사령 뭐 이런 거 110여 권의 책이 권장이 되고 있는데 헨리 키신저의 국제정치학, 세계질서, 존 미어 샤이머, 저도 이분 책을 좀 많이 읽어봤습니다. 피터 자이안도 많이 읽어봤습니다. 뭐냐, 21세기 미국의 패권과 지정학, 강대국 정치의 비극, 힘의 미래 뭐 이런 겁니다. 이런 거. 즉 이 말은 무슨 소리냐, 국제정치와 국제외교는요 달러 아니면 주먹이다 이 소리입니다. 이런 책들은 다 힘없으면 너가 잡아먹힌다 이 소리 하는 책들이라고요. 주로 이런 걸 군인들한테 읽으라고 한다고요. 특히 장교들한테. 힘없으면 잡아먹힌다. 조선이 임진왜란한테 어떻게 당했습니까? 서해 유성영 선생이 이 책에 남겨놨잖아요. 350년 전에. 그 뒤에 병자호란때 어떻게 됐습니까? 수만 명의 여자와 아이들이 붙잡혀 갔잖아요. 만주로. 그 뒤 고향으로 돌아온 여자들은 애들 하나 안고 오잖아요. 만주족의 아이를. 그 만주족의 병사들의 가족들에게 미움을 당해서 어떤 사람은 귀가 하나 잘리고 어떤 여자는 코가 없고, 그래서 그 여자들이 이 사회가 받아주지 않아서, 조선 사회가 받아주지 않아서 이 주작 탈레반들 때문에 인조 임금이 겨우 불러서 한강에 가서 세례를 받아야 된다. 물에 씻고 나오면 모든 죄를 사해준다. 무슨 죄가 있습니까? 그 여자들과 아이들이
자기들이 지켜주지 못했으면서. 그래서 그분들이 모여 사는 동네가 서울의 모 동네입니다. 외국인 지금도 많이 사는. 그 슬픈 역사가 있습니다. 자기의 딸, 자기의 여조카가 납치돼서 갔다 와서 귀가 잘리고 코가 없고 조선사회는 그 여인들을 받아두지 않았어요. 그래서 그 여인들이 모여서 먹고 살아야 되니까 술집하고 식당하고 주막하고 한 겁니다. 그 동네가 저기 있다고요, 서울에. 미 국방장관이 아침은 어떻게 시작되느냐? 안구백 장관은 어떻게 시작한지 모르겠는데 미 국방장관은 어떻게 아침을 시작하느냐? 미 특수부대원과 아침에 조깅합니다. 조깅을 합니다. 새벽부터. 저는 이걸 잘 압니다. 새벽 6시 되면 전 부대가 성조기와 태극기 앞에서 빰빰빠라밤 빰빰빠라밤 빰빰빰빰빰 국기 개양하고요. 그때부터 1시간 반에서 1시간 40분 PT를 합니다. 1시간 정도 달려요. 계속 달립니다. 이 국방장관이 트럼프가 임명한 국방장관인데 일본에 갔어요. 일본에 가서 일본으로 치면 국방장관이죠. 방위상하고 뭐 하느냐? 팔굽혀펴기 대결했습니다. 이런 게 국방장관이라고요. 미국은. 안규백 국방장관 팔굽혀펴기 한 10개 할 수 있을라나 모르겠네. 응? 저 오른쪽에 사진 보시면은 일본 방위상이 힘들어. 이 미 국방장관 이거 완전히 이거 람보네. 응? 일본 방위상이 저 고통스러운 표정. 저도 미군 부대 카투사로 있을 때 푸시업 엄청 했습니다. 2분에 89개. 거의 90개를 해야 100점 받거든요. 거의 그러니까 쉬지 않고 막 이렇게 해야 됩니다. 푸시업을. 참. 그 다음에 미 국방장관의 일성 뭐냐? 뚱뚱한 군인은 아웃이다. 체력 기준에 남녀 차별 없다. 이런 이야기를 했다는 보도가 나옵니다. 자, 여러분, 그 카드 뉴스 있나요? 뚱뚱한 군인은 아웃. 체력 기준에 남녀 차별 없다. 물론 미군이라는 조직은 100% 모병이죠, 모병. 우리는 사병은 국민개병제로 해서 의무적으로 복무하고 1년 6개월입니까? 복무하고 부사관부터 이제 지원해서 하는 모병이죠, 그죠? 근데 약간 차이점은 있습니다. 특수성이 있어요. 있는데 미 국방장관은 이렇게 이야기한다니까요. 뚱뚱한 군인은 아웃이다. 진급 안 시키고, 진급 안 시키면 여러분 그 월급이 인상이 안 됩니다. 미군은. 미군들은요, 군기를 돈으로 다스립니다. 군기를 돈으로. 자, 그리고 있죠. 자, 강경화가 왜 들어왔을까? 자, 첫 번째 한번 우리 띄워보실래요? 표면적으로는 지금 재래식 언론들에서 뭐라고 하느냐면 쿠팡 이슈 때문에 뭐 온 것 같다. 뭐 이런 이야기를 합니다. 쿠팡 이슈. 제가 오늘 이 뉴스를 준비하면서 이거 이제 앞으로 이거 참 큰 부담이 되겠구나. 대한민국 경제에. 이재명 정권이 지금 무식이 유식으로 바뀌고 있는 중입니다. 네. 지금 쿠팡 때문에 들어왔다. 쿠팡 이러면 사람들이 쿠팡 정보통신망법 뭐 이 정도 생각하시죠. 이걸 조금 더 본질적으로 들어갈 필요가 있겠다. 그래서 오늘 제가 이 뉴스를 준비했습니다. 강경화 급거 귀국한 이유, 중앙일보 뭐 등등 다 있습니다. 뭐 동아일보 다 제목 이렇습니다. 쿠팡 사태 생각보다 오래가. 그것 때문에 일시 귀국했다. 이거요, 여러분. 주미 대사가 어떤 자리인데, 얼마나 중요한 자리인데, 쿠팡 사태 그거 하나 때문에 들어온다고요? 한국에? 이건 제가 볼 때는 말이 안 돼요. 또 다른 이유가 있을 것이다. 그게 뭘까? 이걸 오늘 찾아가는 시간입니다. 공부하겠습니다. 잘 들으시기 바랍니다. 제가 중앙일보, 동아일보 먼저 이렇게 한번 쭉 읽어 드릴게요. 미국 대통령이 한국을 방문하든지 재외공관장 회의가 특별하게 있든지 그런 게 아니면은 특히 주미 대사 같은 경우는 한국에 절대 안 들어옵니다.
근데 왜 갑자기 들어왔을까? 이상한 거예요. 지금 보도된 내용을 보면은 한 19일까지 있다가 간다고 하거든요. 19일까지는 있는 모양입니다. 근데 주미대사 우리나라의 4대 그 강대국 미국, 일본, 중국, 러시아 아닙니까? 그럼 일본이 미국이잖아요. 미국. 주미대사는 해외 주재 대사 중에 넘버원입니다. 그러니까 이 주미대사가 며칠씩 그 자리를 비우고 한국에 들어왔다는 것은 이거는 굉장히 중요한 일이 벌어졌다는 겁니다. 중요한 일. 어떤 중요한 일? 쿠팡? 쿠팡 때문에 들어왔다고요? 저는 그걸 믿지 못하겠습니다. 쿠팡은 강경화 주미대사가 안 들어와도 비화폰으로 다 통화하면 되잖아요. 쿠팡 때문에 들어왔다. 이건 아니다. 자, 뭐냐? 중앙일보에 살짝 언급이 있습니다. 뭐냐? 기자가 물었습니다. 작년에 이 뜨거웠던 관세 협상이 있죠. 여러분, 관세 협상 기억하십니까? 그 관세 협상 3,500달러 규모의 대미 투자와 관련해서 강경화가 뭐라고 이야기했느냐? 산업통상부, 한국의 산업통상부와 미국의 상무부가 계속 협의를 하고 있는데 1호 투자처가 아직 정해지지 않았다. 그래서 미국이 불만이다. 이런 말을 합니다. 아, 이거구나. 이것 때문에 왔구나. 이것 때문에. 자, 무슨 소리냐? 자, 다음 그러니까 본질은 쿠팡은 그냥 변명이고 쿠팡 때문에 들어온 게 아닙니다. 본질은 대미 투자 약속이 뭔가 삐그덕거리면서 지켜지지 않고 있구나. 오케이. 이제 감 잡았죠, 여러분. 자, 그럼 두 번째 카드 뉴스 올려보세요. 트럼프가 왜 폭발했을까? 지금요, 다른 또 이 기사를 구글링해서 검색해보면 이런 게 있습니다. 1호 투자가 늦다. 1호 투자가 뭐냐 하면 여러분, 작년에 한미 간에 관세 협상하면서 뭐 3,500달러 투자하기로 했잖아요. 그럼 거기 뭐 LNG 뭐 발전소 뭐 소형 뭐 원자력 모듈 만드는 뭐 이런 여러 가지 이야기가 나왔는데 지금 1호 투자 결정된 게 없다는 소리입니다. 즉 무슨 소리입니까? 한국이 미국에 투자하기로 한 돈을 안 주고 있는 거죠. 이 법안이 여러분 3월 달에 국회 통과되어서 3개월 유예기한 거쳐서 지난달에 시행이 됐습니다. 그럼 이제 쫙 나와야 되는데 지금 이게 안 나오는 거예요. 자, 무슨 소리냐? 미국의 러트닉 상무장관이 며칠 전에 미국에서 이런 이야기를 했다고 합니다. 마이크론 신공장 건설 현장에서 삼성전자와 SK 하이닉스를 콕 집어가지고 미국 내에 반도체 메모리 반도체 생산 시설을 지어달라. 이렇게 투자를 촉구했다고 합니다. 근데 지금 대한민국 뭐 하고 있죠? 미국의 반도체 공장 추가로 뭐 짓는다는 소리 있습니까? 지금 현재 삼성전자는 텍사스주 테일러의 공장을 건설 중이고 SK 하이닉스도 인디애나주의 첨단 패키징 시설을 추진하고 있습니다. 그런데 국내에서 지금 무슨 일이 벌어지고 있죠, 여러분? 서울 가는 버스 안에서 몰래 이영풍 TV 구독 중. 감사합니다, 신라공주님. 지금 한국에는 무슨 일이 벌어지고 있죠? 광주 군공항 기지에 대규모 반도체 공장 짓는다는 걸 일사천리로 진행시키고 있지 않습니까? 이걸 미국이 모르겠습니까? 알죠. 즉, 야, 너희들 약속했잖아. 3,500불. 응? 투자 1호 빨리 내놔. 이렇게 하는데도 지금 뭔가 안 되고 있죠. 그런데 이거 보니까 광주 반도체 공장은 일사천리로 진행시키잖아요. 트럼프가 바로 폭발한 지점이 이 지점이다. 트럼프가 폭발한 겁니다. 네? 야, 이게요. 대한민국에 신용이 있지 않습니까? 쿠팡 이거는 그냥 겉으로 드러난 거예요, 사실은. 겉으로 드러난 거고
결국은 대미 투자 이게 넣는다. 자, 다음 카드 뉴스. 제가 방금 말씀드린 것처럼 러트닝 미 상무장관이 아주 노골적으로 이야기했습니다. 아, 삼성전자, SK하이닉스 미국에 공장 지어주시오. 응? 공장 지어주세요. 이렇게 이야기했다는 겁니다. 9일이면 한 일주일 안 됐잖아요. 응? 그러니까 왜 이렇게 나오겠습니까? 미국이 여러분 한국에서 벌어지는 모든 일들은 거의 실시간으로 미국에 보고가 된다고 보면 됩니다. 한국에 뭐 보도되는 언론 기사 이런 거 있지 않습니까? 미 대사관에 있는 뭐 그런 거 하는 사람들이 다 번역해가지고 영어로 번역해가지고 다 미국으로 보고하겠죠. 또 뭐 그것만 있겠습니까? 한국도 마찬가지지만 국정원 직원들 외국 대사관에 다 나가 있잖아요. 비공식적으로. 그럼 미국은 광화문에 있는 미 대사관 안에 CIA 요원들이 얼마나 많겠습니까? 뭐 일본은 없나 뭐 러시아 뭐 이스라엘 모사드 다 들어와 있잖아요. 이 사람들이 정보를 뭘 수집하겠습니까? 지금 한국에 광주라는 곳이 있는데 거기 반도체 공장을 세운단다. 다 포함해서 한 3,000조쯤 된단다. 어마어마한 돈을 투자하네. 그러면 미국에서 뭐라고 하겠습니까? 야, 3,500억 달러 주기로 했는데 투자하기로 했는데 왜 안 하는 거야? 이겁니다. 이 지점. 그래서 지금 삼성전자 하이닉스 미국의 반도체 공장 지어라 이 소리입니다. 지금. 이걸요 여러 가지 각도에서 볼 수 있습니다. 어떤 각도? 야, 미국이 그럼 우리를 너무 수탈하는 거 아니야? 이렇게 보는 사람들이 있을 수 있죠. 그건 주로 민노총이나 좌파들이겠죠. 그런데 국제적인 글로벌 마인드를 가진 사람의 입장이라면 줄 건 주고 받을 건 받아야 되죠. 그죠? 근데 이걸 이행을 하지 않는다. 이러면 어떻게 되느냐? 국제사회에서 거짓말쟁이가 됩니다. 그러면 국제사회에서 한국 대통령 나가도 만나주지도 않아요. 쳐다보지도 않아요. 지금 보시죠, 여러분. 이재명 외교 현장에서. 쳐다보지도 않습니다. 외톨이대로 외톨이. 지금 그게 한국의 지금 국격이다, 국격. 지금 현재 벌어지고 있는. 자, 다음. 자, 그래서 지금 미국의 노골적인 불만의 배경은 바로 이겠다. 광주 반도체 건설은 일사천리로 진행되는데 대미 투자는 거북이 걸음이다. 이겁니다. 이 답이다. 이 답. 응? 지금 트럼프 대통령이 1호 투자 늦다고 폭발한 배경이 바로 이걸로 보인다는 것이 지금 전문 이 신문들 또는 이게 지금 한국의 주류 언론들이 부각해서 다루지 않아요. 그러니까 군데군데 있어요. 군데군데. 그러니까 이게 메인 뉴스가 되지가 않아요. 메인 뉴스가. 근데 이게 얼마나 대한민국의 경제라든지 여기에 우리가 목줄이 잡혀 있느냐. 이걸 아시지 않습니까? 자, 그러면 네, 에어컨 빵빵 틀고 하고 있습니다. 지금 이제 그동안 한미 간의 관세 협상하면서 투자 1호 상품이 뭐가 있었느냐? 다음 카드 뉴스 한번 보세요. 이렇게 거론이 많이 됐습니다. 어떤 거? LNG를 뭐 미국의 루이지애나에 뭐 건설하겠다는 둥. 대미 투자 1호 프로젝트로는 100억 달러 이상의 대규모 사업인 미국 루이지애나의 LNG 터미널 건설 또는 텍사스주 민간 전력망, 미시간주의 소형 모듈 원자로 SMR 건설 뭐 이런 것들이 나왔다는 거예요. 그래서 거론이 됐다는 겁니다. 그러니까 저는 이걸 보면은 순간 모면하기 이런 거는 되게 잘한다. 이 이재명 정권이. 근데 결국 해결을 못 하고 있다 지금. 그래서 만약에 강경화 외교 이거는 이제 저의 이제 어떤 추측입니다. 강경화가 왜 들어오냐 이게 지금 이 순간에. 에? 주미대사가 그렇게 할 일이 없어요? 주미대사가 그렇게 할 일이 없을까? 왜 갑자기 들어왔을까? 저건 뭔가 굉장히 큰 어떤 충격을 받고
본국에 돌아와서 지금 상세하게 소상하게 지금 저 보고를 하고 대책 마련을 하는 거 아니냐. 이렇게 보여지는 거죠. 그런데 이제 지난달 그 김정관, 저기 나오는 사진에 나오는 사람이 김정관 장관입니다. 대미 투자 1호 6월 달에 발표하겠다고 보도가 났어요, 이미. 다음 카드 뉴스. 김정관 산업통상부 장관이 뭐라고 했느냐? 5월 달에, 이거 2달 전입니다. 딱 2달 전에. 2달 전에 뭐라고 했느냐? 6월 달에 대미 투자 1호 발표합니다라고 말했습니다. 왜? 대미 투자 특별법이 3월 달에 국회에서 통과되고 3개월의 유예 기간을 거쳐서 6월 달에 발효됐습니다. 자, 그러면 5월 달에 김정관 장관은 우리 한 달 뒤에요. 6월 달에 대미 투자 1호 발표합니다. 라고 언론 플레이를 했습니다. 근데 6월 달에 그런 거 들어보셨습니까? 없었죠. 바로 이 점입니다. 그러니까 미국이라는 나라는 철저하게 계약서에 의해서 움직이는 나라입니다. 대충 그냥 말로 때우는 나라가 아닙니다. 그 계약서가 굉장히 꼼꼼해요. 여러분 아마 미국이나 서구, 영국이나 이런 데 쪽에 뭐 사업을 하시거나 또는 그쪽에 사시는 분들, 우리 저 시청자님들 중에 미국이나 영국 뭐 이 유럽 쪽에 사시는 분들 많잖아요. 모든 게 계약입니다. 계약. 그 계약서에는 아주 꼼꼼하게 되어 있습니다. 근데 이 계약을 이행하지 않는다 이러면 어떻게 되느냐? 그 사회에서 매장입니다. 바로. 거짓말쟁이가 되거든요. 매장돼 버리는 거예요. 저 친구하고는 앞으로는 저 상대하지 마라. 저 사기꾼이다. 이렇게 된다니까요. 대한민국이 사기꾼이 되는 과정. 이게 지금 우려되는 지점이다 이거예요. 그 가짜뉴스 결국은. 대미투자 1호 6월쯤 발표한다. 김정관 산자부 장관이 대미투자 특별법 시행에 맞춰서 6월 중에 대미투자 1호 프로젝트를 발표할 수 있을 것이라고 밝혔다. 여기도 보면 이거는 매일경제신문인데 매일경제신문 5월 달 기사입니다. 여기 보면은 미국 루이지애나의 액화 천연가스 터미널 건설 프로젝트가 1호 투자로 검토되느냐는 질문에 있었던 건 사실이다. 근데 그게 1호가 될지 아닐지는 모른다. 그럼 뭐냐? 1호가 뭐냐 이거? 이걸 지금 결정을 못 내주니 미국이 뿔이 났다. 그러니까 지금 대한민국이 있지 않습니까? 해외에 나가면 거짓말하는 나라. 자, 여기에 대해서 최근에 이틀 전에요. 민세진 동국대 경제학과 교수가 이런 칼럼을 조선일보에 썼습니다. 한번 올려보세요. 공포의 주식시장, 공공의 적은 정부다. 주식시장 급등락의 불안 이러면서 이분이 제일 끝에 뭐라고 썼느냐 하면은 뭐라고 썼느냐? 미국에 대한 투자 약속이 아직 이행되지 않고 있는데 반도체 성과를 국내에서 나눠 먹을 국리만 재빠르니 괜한 주의를 끌지 않겠는가 말이다. 이게 무슨 소리입니까, 여러분? 이게 대한민국 좌파들의 문제입니다. 즉 외교를 통해서 서로 약속한, 특히 미국이란 나라는 대한민국의 최대 혈맹 국가이고 우방 국가입니다. 근데 미국하고 계약서 써놓고 계약서 세부 내용을 이행하지도 않으면서 반도체가 조금 시황이 좋아서 잘 되니까 삼성전자, SK하이닉스 잘 되니까 거기에서 나오는 수익을 가지고 갈라먹을 생각만 하고 있다 이거예요. 이게 지금 대한민국 좌파들의 큰 문제라는 거예요. 그러니까 해외가 나라 밖이 어떻게 돌아가는지는 관심이 없어 이 자들은. 그리고 대기업이 좀 잘해서 삼성그룹이나 뭐 SK그룹이 좀 잘해서 수익을 남기면 그건
오롯이 기업의 몫으로 남기고 기업이 재투자하고 더 일자리 창출하고 수익 창출하도록 해야 되는데 초과 이윤 뺏어가지고 나눠줄 생각만 하고 있는 거예요. 그 점을 지적하고 있는 겁니다. 민세진 동국대 경제학과 교수가. 공짜 좋아하는 심리죠. 한마디로 말하면. 그러니까 이게요, 보고 있으면은, 이게 구한말에 조선 말아먹었던 이 자들하고 똑같습니다. 노론소론. 일본이 어떻게 메이지 유신을 해서 혁명을 하는지 관심도 없고 제대로 알지도 못해요. 거기 일본으로 밀항해서 승려한 사람이 있습니다. 부산에 저 남포동에 있는 그 큰 사찰 거기 그 승려가 그 일본에 가서 그런 메이지 유신의 격변하는 현장을 보고 한국에 아주 조선에 들어와서 그걸 어떻게 줄을 대 가지고 고종 임금에게 보고를 합니다. 보고를 하는데 그 승려가 어떻게 됐냐? 흔적도 없이 사라져 버렸습니다. 뭐 암살당했다는 설이 유력하죠. 흔적도 없이 사라져 버렸어요. 시신도 없고. 이동인인가 하는 승려가 있습니다. 대각사, 남포동에, 부산 남포동에 있는 대각사. 그 자리에서 한양까지 가서 임금님 일본에 갔는데요, 지금 메이지 유신이 일어나가지고 난리가 났습니다. 전 세계하고 교류하고요. 이렇게 해서 그걸 보고를 했더니 고종 임금한테 보고하고 나서 이동인이라는 승려가 흔적도 없이 사라져 버려요. 지배 계급들이 죽여버린 거죠. 야, 쉴 데 없이 와서 임금한테 그런 소리 하지 마. 우리는 그냥 우리 이속만 챙기면 돼. 이러면 어떻게 나라 망합니다. 그러니까 이모군란이 일어나는 거죠. 을미사변이 일어나고. 지금 그거하고 너무 비슷하다는 거예요. 이 민세진 교수님의 말은 이거예요. 대미 투자가 지지부진한데 반도체 성과 조금 났다고 그거 나눠 먹을 궁리만 하고 있다. 이게 얼마나 이게 후진국 형태냐, 후진국. 지금 대한민국이 지금 실태가 이렇다는 거예요. 자, 일본 이야기 한번 들어볼까요? 일본. 다음 카드 뉴스. 올 초에 일본은 벌써 움직였습니다. 발빠른 대미 투자 1호. 올해 초에 합성 다이아몬드 개발하고 발전소 짓는다는 1호 대미 투자가 나왔습니다. 이 말은 뭔 말입니까? 일본은 약속을 지키는 나라다 이거죠. 일본이 뭐 좋아가지고 다카이치 총리가 웃으면서 트럼프한테 돈 갖다 주겠습니까? 그 주는 만큼 챙기는 게 있는 거죠. 주일 미군이 러시아로부터의 위협, 중국으로부터의 위협을 막아주지 않습니까? 물론 자위대도 있지만은. 그러니까 주고 받는 게 확실하다는 거예요. 국가 간의 계약서에 따라서. 그게 일본이라는 나라는 거예요. 확실하게 준다는 거예요. 저기는 계약한 대로 한다 이거예요. 응? 근데 한국은 아직 한 푼도 안 갖고, 그러니까 지금 와서 야 우리가 뭐 미국한테 뭐 그렇게 돈 뜯길 필요 있어 이렇게 이야기하면 그건 이야기가 안 되는 거죠. 그러면 혼자 살아야지. 저 무인도 가서, 저 어디 남태평양 무인도 가서 혼자 깃발 하나 꽂고 혼자 살아야 되는 거죠. 하지만 대한민국이라는 국가는 그게 아니지 않습니까? 그럼 미국이 예를 들자면 여러분, 저는 이 올공 사태나 이런 것들이 이제 진전이 되면서 빠르면은 8월달, 늦어도 가을에 미국이 구체적으로 청구서를 낼 것 같습니다. 왜 약속 안 지키나? 대미 투자하기로 했지 않느냐? 10년 동안 3,500억 달러 약속 이행해라. 이러면 그때 이재명 정권이 어떻게 나올지. 거짓말하고 발뺌하는 것도 한두 번이지. 그죠? 지금 이래서 지금 이게 좋지 않다 지금 상황이. 응? 좋지 않다. 일본은 이미 합성 다이아몬드를 미국 안에서 생산하는 방안이 유력하게 검토되고 있다. 이게 1월달 기사입니다. 합성 다이아몬드는 반도체, 자동차, 전자부품 제조에 활용되는 중요한 물자고, 히타치 제작소가 참여하는 대규모 발전 프로젝트, 뭐 이런 것들도 거론됐다고 합니다.
일본은 약속을 지키는 거죠. 그죠? 근데 한국은 자, 일단 카드 뉴스 내리시고요. 올 초에 김종은 전 통상교섭본부장이 조선일보에 쓴 칼럼이 있습니다. 미국과의 3,500억 달러 투자 합의 황당해도 계약을 이행해야 된다. 이런 말이죠. 이런 제목의 칼럼을 썼습니다. 그러면서 어떤 구절을 인용하느냐. 세익스피어의 희극 베니스의 상인에 나오는 악질적인 상인과 한 계약도 계약은 지켜져야 한다. 자유의사에 반해 채택된 것이 아닌 한 어떤 합의도 지켜져야 한다. 이게 서구 사회를 타고 흐르는 계약 준수의 의무, 그런 국가 룰이 있다는 거예요. 자기들끼리. 근데 지금 이 김종은 전 통상본부장 말은 이렇습니다. 첫 번째, 그 당시에 뭐 중요한 점을 이야기한 거지만 결국은 뭐냐. 앞으로 10년 동안 매년 미국이 요청하면 45일 안에 200억 달러를 마련해 보내야 된다. 그렇다고 고의로 이런저런 사정이 생겨서 돈을 보낼 수가 없다라고 하면 더 큰 문제를 야기한다. 왜? 국가 간의 계약이니까. 황당해도 합의 계약을 이행해야 된다. 이런 분들이 글로벌 전문가들 아닙니까? 예? 그래서 지금 제가 이 벌어지는 걸 가만히 보면은 야, 이거 하반기에 아주 큰일 나겠는데 걱정이 덜커덕 생긴다는 거죠. 콩TV를 사랑하시는 시청자 여러분, 대한민국은 지금 체제 전쟁 중입니다. 연성 파시즘 체제로 갈 것이냐 아니면 자유민주주의 체제를 지킬 것이냐, 이를 위해서는 결단과 용기가 필요합니다. 민주당의 정보통신망법이 통과되어서 오는 7월부터 시행이 됩니다. 이렇게 되면 언론 자유 훼손은 물론이고 자유우파 유튜버들의 산업 생태계에 심각한 지장이 예상됩니다. 여러분, 어떻게 해야 되겠습니까? 여러분들의 도움이 필요합니다. 여러분들이 우잘사 회원에 가입하셔서 대한민국 체제 전쟁에 승리하고 국민의힘 장동혁 지도부를 지켜내고 정보통신망법을 비롯한 언론 자유를 심각하게 훼손하는 여당발 공세에 대응해 주시기 바랍니다. 우잘사 회원 많이 가입하셔서 함께 가는 여정을 만들어 갑시다. 감사합니다.